سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ نگران وزیر اعظم نے کہا ہے کہ عبوری حکومت ملک میں آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے پرعزم ہے۔ انوار الحق کاکڑ نے آج کوئٹہ میں یوتھ اسکل ڈیولپمنٹ اور الیکٹرک پبلک پروکیورمنٹ سسٹم کا آغاز کیا۔ الیکشن کمیشن آئندہ انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی وصولی کا عمل کل سے شروع کرے گا۔ بحری فوج کے سربراہ اور امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر نے فلوریڈا میں ایک ملاقات میں سینٹ کوم اور پاک فوج کے درمیان تربیتی روابط بڑھانے کی ضرورت کا اعادہ کیا ہے۔ اقوام متحدہ نے امن کے لیے بین المذاہب اور بین الثقافتی مذاکرہ، مفاہمت اور تعاون کے بارے میں پاکستان اور فلپائن کی طرف سے مشترکہ طور پر پیش کی گئی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی ہے۔ اور غزہ میں اسرائیل کے جاری فضائی اور زمینی حملوں میں آج مزید کم سے کم 30 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ عبوری حکومت ملک میں آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے آج کوئٹہ میں مقامی صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ایک بار پھر کہا کہ حکومت غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے حوالے سے اپنی پالیسی تبدیل نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ملک میں ایک دستاویزی نظام کے لیے پرعزم ہے اور ہر ایک کو اس پر عمل کرنا ہوگا۔ ایک سوال کے جواب میں وزیر اعظم نے کہا کہ پنجرہ پل آئندہ سال مارچ کے پہلے ہفتے تک فعال ہو جائے گا۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے بلوچستان میں پرائم منسٹر یوتھ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام، الیکٹرانک پبلک پروکیورمنٹ سسٹم سمیت 2 پروگراموں کا افتتاح کیا ہے، جس کا مقصد نوجوانوں کو بااختیار اور سرکاری سطح پر خریداری میں شفافیت یقینی بنانا ہے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے ملک میں معاشی انقلاب لانے کے لیے انسانی وسائل کی ترقی پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عالمی تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے نوجوانوں کو روزگار کی عالمی منڈی کے رجحانات کے مطابق تربیت دینا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ خلیجی ملکوں، یورپ اور چین سمیت دوست ملکوں میں پاکستان کی افرادی قوت کی بھرپور مانگ ہے۔ انہوں نے صوبائی حکومتوں کی ہنرمندی کے فروغ کے اقدامات میں مدد کے لیے وفاقی حکومت کے تعاون کا یقین دلایا۔ انوار الحق کاکڑ نے واضح کیا کہ جدید ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے ماہر انتہائی تربیت یافتہ افرادی قوت وقت کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کے طلباء میں چیک تقسیم کیے۔ اس سے پہلے بلوچستان کے ثقافتی تنوع کو فروغ دینے کے لیے پاکستان ٹیلی ویژن کی ہزارگی نشریات کا باضابطہ افتتاح کرتے ہوئے نگران وزیر اعظم نے بلوچستان کی زبانوں کے فروغ اور فنکاروں اور دستکاروں کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کا عزم ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا صرف سوئی میں قدرتی گیس اور سینڈک کے سونے اور چاندی کے ذخائر کے بارے میں جانتی ہے، تاہم بلوچستان اپنی تاریخ، ثقافت اور تہذیب کے حوالے سے ایک حقیقی خزانہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ قدیم مہر گڑھ تہذیب اس وقت اپنی زراعت، غلہ بانی اور دندان سازی کے لیے جانی جاتی تھی جب دنیا کا بہت سا حصہ تہذیب یافتہ نہیں تھا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان ٹیلی ویژن کی ہزارگی نشریات کے ذریعے بلوچستان کی ایک اور زبان قومی سطح پر شناخت حاصل کرنے جا رہی ہے۔ ادھر بلوچستان کے نگران وزیر اعلیٰ میر علی مردان ڈومکی نے آج کوئٹہ میں انوار الحق کاکڑ سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران بلوچستان سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پی ٹی وی کی ہزارگی نشریات کے آغاز کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے نگران وزیر مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ ہزارگی پروگرام کے آغاز کا مقصد ہزارگی کو مناسب نمائندگی دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قومی ٹیلی ویژن بلوچی، پشتو اور براہوی میں پہلے ہی پروگرام نشر کر رہا ہے۔
वफाकी वज़ीर ने कहा कि हज़ारगी नशरियात बलूचिस्तान की हज़ारा बरादरी का एक दीनीना मुतालबा था। उन्होंने कहा कि PTV हज़ारगी ज़ुबान में नशरियात के लिए बजट और इंसानी वसाइल फराहम करेगा। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद PTV बोलान पर इलाकाई ज़बानों की मसावी नुमाइंदगी यकीनी बनाना है। उन्होंने PTV बोलान पर हज़ारगी नशरियात शुरू करने के लिए ताउन और हौसला अफजाई पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। इलेक्शन कमीशन आइंदा साल 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के लिए कल से कागजात नामजदगी की वसूली का अमल शुरू करेगा, जो जुमे तक जारी रहेगा। इलेक्शन कमीशन के एलामिये के मुताबिक उम्मीदवारों की फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी की जाएगी और 24 से 30 दिसंबर तक कागजात की जांच पड़ताल की जाएगी। कागजात नामजदगी के मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें आइंदा माह की 3 तारीख तक की जा सकेंगी, जिन पर अपीलेंट ट्रिब्यूनल्स अगले महीने की 10 तारीख तक फैसला सुनाएंगे। उम्मीदवारों की नज़रसानी शुदा फहरिस्त 11 जनवरी को जारी की जाएगी और उम्मीदवार 12 जनवरी तक अपने कागजात नामजदगी वापस ले सकते हैं। इलेक्शन कमीशन 13 जनवरी को सियासी जमातों को इंतखाबी निशानात जारी करेगा, जबकि राय शुमारी 8 फरवरी को होगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और तालीम मवासलात के निगरान वज़ीर डॉक्टर उमर सैफ ने कहा है कि खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के ज़रिए तालीम मवासलात के शोबे में नुमाया तरक्की से मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम लाने में मदद मिलेगी। इस्लामाबाद में एक बयान में डॉक्टर उमर सैफ ने कहा कि 1 अरब रुपए मालियत का मेगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम निगरान हुकूमत की तरफ से आवाम के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। पाक फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर ने टाम्पा बे फ्लोरिडा में सेंट्रल कमान के सदर दफ्तर के अपने दौरे के मौके पर अमरीकी मरकज़ी कमान के कमांडर जनरल माइकल एरिक कुरीला से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के मामलात खुसूसन इलाकाई सलामती के शोबे में ताउन पर मबनी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फरीकैन ने मुश्तरका तरबियत के उमूर पर बातचीत की और सेंटकॉम और पाक फौज के दरमियान तरबियती प्रोग्राम में इजाफे की ज़रूरत का इआदा किया। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सेंटकॉम जॉइंट ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा किया। अफगान बाशिंदों समेत गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की उनके मुल्कों को बाइज्जत और महफूज वापसी का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ 1586 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए। अब तक गैर कानूनी तौर पर मुकीम 4,38,376 अफगान बाशिंदे अफगानिस्तान वापस जा चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने बैनुल मज़ाहिब और बैनुल सक़ाफ़ती मुज़ाकरे के फ़रोग़, अमन के लिए अफ़हाम व तफ़हीम और ताउन के बारे में पाकिस्तान और फ़िलिपाइन की तरफ से मुश्तरका तौर पर पेश की गई एक करारदाद की मुत्तफ़िक़ा मंजूरी दी है। पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम ने करारदाद मुतारिफ़ कराते हुए कहा कि पुरअमन रवैयों का फ़रोग़ तरक्की याफ़्ता मुल्कों और आलमी बरादरी के लिसानी, सक़ाफ़ती और मज़हबी तनव्वुर को काबिल कबूल बनाना नागुज़ीर है। करारदाद की मुत्तफ़िक़ा मंजूरी मजहबी अदम बर्दाश्त, नस्ल परस्ती, खुसूसन दुनिया भर में इस्लाम के ख़िलाफ़ बढ़ती हुई नफ़रत की लहर के तनाज़ुर में इंतहाई अहमियत की हामिल है। जनरल असम्बली की तरफ से करारदाद की मुत्तफ़िक़ा मंजूरी आलमी सतह पर यकजहती और ताउन का पैगाम है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में आज एक करारदाद पर राय शुमारी की जाएगी, जिसमें मुख्तलिफ रास्तों के ज़रिए गज़ा के लिए इमदाद की रसाई में सहूलत फराहम करने का मुतालबा किया गया है। करारदाद में जंगी हमलों के फौरी और पायदार खात्मे पर जोर दिया गया है, ताकि गज़ा के लिए इंसानी बुनियादों पर इमदाद की महफूज और बिला तातुल फराहमी मुमकिन हो सके। करारदाद में तमाम यरगमालियों की फौरी और गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा भी किया गया है। गज़ा की पट्टी में आज इसराइल के जारी फ़ज़ाई और ज़मीनी हमलों में 30 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। रफ़ा में इसराइली बमबारी से 29 शहरी जाँ भाग, जबकि नुसीरात में पनाह गुज़ीनों के कैंप पर मिसाइल हमले के नतीजे में 5 बच्चे शहीद हो गए। अल-अक़सा शहदा अस्पताल के तिब्बी ज़राए के मुताबिक इसराइली बमबारी में दर्जनों शहरी, जिसमें ज़्यादातर बच्चे शामिल हैं, शहीद हुए, जबकि खान यूनिस में मुसलसल पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में कई शहरी शहीद हो गए। और अब मौसम की सूरत हाल। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम ज़्यादातर सर्द और खुश्क, जबकि शुमाली इलाकों में शदीद सर्द और मगरबी बलूचिस्तान में जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहेगा। ताहम बालाई सिंध और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में रात के औकात में धुंध और स्मोक छाई रहेगी। आज रिकॉर्ड किया गया बाज़ शहरों का दर्जा हरारत।
اسلام آباد اور لاہور 20 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی اور پشاور 24، کوئٹہ اور مظفر آباد 19، گلگت 14، مری 15، سری نگر 10، جموں 20 اور لیہ -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آخر میں خاص خبروں کے خلاصے پر ایک نظر۔ نگران وزیر اعظم نے کہا ہے کہ عبوری حکومت ملک میں آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے پرعزم ہے۔ انوار الحق کاکڑ نے آج کوئٹہ میں یوتھ اسکل ڈیولپمنٹ اور الیکٹرک پبلک پروکیورمنٹ سسٹم کا آغاز کیا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔